پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں اگلی آیت میں اپنی کتنی پیاری تعریف پھر کرنے لگے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں اللہ کہ ہم راہ راست پر آ جائیں۔ ما خلقکم، تم کو پیدا کرنا، ولا بعثکم، اور پھر تمہیں اٹھانا مرنے کے بعد، الا کنفس واحدہ، ایسے ہے جیسے مانند ایک بندے کے، ایک بندے کو میں نے بنایا اور ایک بندے کو میں نے مارا اور ایک بندے کو میں نے جگایا، یہ ہے مطلب اس کا۔ ان اللہ سمیع بصیر، کیونکہ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں کتنی پیاری اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات، یہ سمجھیں آیت نمبر کتنی ہے 28، اور اپنے لکھے ہوئے پہ بھی غور کیا کریں جو آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ما خلقکم، نہیں تمہیں پیدا کیا، ولا اور نہ بعثکم، اور تمہیں جو میں نے اٹھانا ہے وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ یعنی اٹھانا کون سا ہے؟ یہ قبروں سے جب اٹھو گے اور تمہیں زندہ جب میں کروں گا۔ میرے لیے یہ ساری چیزیں پتہ کیسی ہیں؟ الا کنفس واحدہ، ایسے ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا، پورے انسانوں کو پیدا کرنا اللہ کہتا ہے میرے لیے ایسے ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا ہے، یعنی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پورے مردوں کو جو ہے نا، دیکھیں آپ کو سوچیں ذرا، اپنے ذہن کو سوچا کریں کہ جب سے یہ دنیا بنی اس پہلے انسان سے لے کر جب یہ قیامت آنی ہے اس آخری انسان سے لے کر کتنے انسان بنتے ہیں، نہیں گن سکتے۔ ان سب کو پھر مار دینا اور ان سب کو پھر قبروں سے اٹھانا اور کسی کو بھی نہ بھولنا۔ کئی ایسے لوگ ہوں گے جو مرے ہیں تو وہ دفن نہیں ہوئے، کوئی بہت ہزاروں کروڑوں ایسے ہوں گے جو قبروں میں نہیں ہیں، کوئی جانور کھا گیا، وہ جانور کا پیٹ ان کی قبر بن گیا، کوئی ڈوب کے مر گیا، کوئی جل کے راکھ ہی ہو گیا، پتہ ہی نہیں۔ تو ایسے بہت سے لوگ، ان سب کو اللہ لے آئے گا۔ جیسے ایک بندہ تھا نا ایک زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک بندہ تھا جو بڑے ہی برے کام کیے اس نے زندگی میں، کوئی اچھا کام نہ کیا۔ اپنے بیٹوں سے کہتا ہے بیٹو جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جلا دینا، اور جلا کے تو میری راکھ کو مختلف جگہوں پہ باندھ کے کوئی کہیں سمندر میں پھینک دینا، کوئی کہیں پھینک دینا۔ انہوں نے کہا وصیت کر دی، بچوں نے ایسے کیا۔ اب جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مر کے پاس پہنچا، اللہ نے کہا تم نے ایسے کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ میں یہ بات تو میں جانتا تھا، میرا دل کہتا تھا کہ کوئی اس کائناتوں کا رب ہے، تو میں مر کے اس کے پاس منہ کیسے دکھاؤں گا، میں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا اچھا۔ تو میں نے اپنی راکھ کو مختلف جگہوں پہ بہا دیا، اللہ نے وہ راکھ بھی اکٹھی کر لی اور اسے کھڑا کر لیا اپنے سامنے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا یہ سب کچھ کرنا الا کنفس واحدہ، میرے لیے تو ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو اس کو بھی کھڑا کر لیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ آیتوں کے اینڈ پہ نا، اب جیسے یہ آیت ہے ان اللہ سمیع بصیر، یہ کیوں کہا اللہ نے اینڈ پہ؟ اس آیت کے پہلے ہمیں سمجھا دیا کہ دیکھو تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں پیدا کرنے کے بعد مار دینا، مارنے کے بعد پھر اٹھانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور وارننگ کیا دے دی؟ اس لیے کہ سن لو کہ میں سمیع بصیر ہوں، میں بات کیا کرو بہت دھیان سے، یہ وارننگ پھر دے دی، زندگی بڑے دھیان سے گزارو، میں سننے والا ہوں، ہر تمہاری بات سنی جا رہی ہے، سوچ کے بولو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مجھے اپنی دو چیزوں کی گواہی دے دو، ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی، کہ انہیں غلط استعمال نہیں کرو گے تو میں تمہیں جنت کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ زبان ایسی ہے کہ یہی لے جائے گی آپ کو جنت میں اور یہی لے جائے گی آپ کو جہنم میں، تو بس اس کو سوچ کے استعمال کرو، کیونکہ سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے، سمیع، اور دیکھنے والا کون ہے؟ بصیر۔ وہ بار بار آپ کو ہر آیتوں کے بعد وارننگ دیتا ہے ان باتوں سے، چھوٹی چھوٹی سے، کہ رک جاؤ میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، میں تمہیں سن بھی رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ میں نہیں، کیونکہ ابھی میں نے تمہیں بتایا کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو اس لیے دیکھیں انسان کو وارننگ دینی پڑ رہی ہے کہ دیکھو رک جاؤ، میں وہ ہستی ہوں، میں تمہیں سن رہا ہوں ہر وقت اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں ہر وقت۔ تو ہر وقت جو ہے نا وہ اللہ کا ڈر رکھو۔ پھر کہا، اب دیکھیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے اینڈ میں اپنی کبریائی، اپنی بڑائی، اپنی عظمت
आयत नंबर 29, अलम तरा अन्नल्लाह, अलम क्या नहीं तरा तुम देखते कि अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह ने यूलजुल लैला के निकालता है वो रात को, फिर नहारी दिन में से, वह यूलजुल नहारा और वो निकालता है दिन को, फिर लैली रात में से, वसखर शम्सा और उसने मुसखर कर दिया तुम्हारे लिए सूरज अपना, वल कमर और चांद को भी, और सुन लो कुल्लु यजरी इला अजलिन मुसम्मा, इनमें से हर कोई अपने अपने रास्ते पर है, इनमें हर कोई जो है ना वो अपने मुकर्रर वक़्त पर चलता है जो उसके लिए मुकर्रर कर दी है जगह। व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह बिमा तामलूना, फिर वार्निंग दे दी, देख लें कि बेशक अल्लाह बिमा वो जो तामलूना तुम अमल करते हो ना, जो भी, खबीर तो देखने वाला है। अब अल्लाह ने कहा फिर सुन लो एक और बात मेरी, फिर मैं तुम्हें याद कराता जाया करूं। अल्लाह ने इस किताब को ना हमारे लिए इतना बड़ा एक मैसेज, एक पैगंबर हमारे लिए बना दिया है कि जितनी भी आयात अल्लाह तबारक तआला ने हमें बताई हैं, कोई नसीहतें, उन जितनी भी पीछे गुजरा है कुरान, अल्लाह तबारक तआला आगे आगे भी उसको हाईलाइट करता जाता है। उसकी जो हाईलाइट्स है ना, झलकियां, वो दोबारा से हमें सुनाता जाता है ताकि भूलना ना कुरान को, रिपीट करता है, दोहराता है कुरान। ये इस किताब को कहते ही हैं दोहराई जाने वाली किताब। इतनी दफा वो रब हमें नसीहतें कर रहा है, इतनी दफा। तो इसलिए अब इसमें अल्लाह तबारक तआला फिर कह रहे हैं, हालांकि आम सी बात है, आप समझती हैं कि भाई रात अल्लाह ने पैदा की, दिन अल्लाह ने पैदा किया, सब कुछ अल्लाह ने पैदा किया। नहीं भाई, इसको कभी सोचो, इस पे कभी गौर करो। अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह ने कहा कि मैं जो यूलजुल लैला फिन नहारी, मैंने ना दिन में से ही रात को निकाला है। देखिए बात को समझे आप, दिन रात की बात तुम जानते हो, लेकिन इस पे ना गौर करो कि अल्लाह तबारक तआला कहते हैं कि मैंने जो रात है ना उसको दिन में से निकाला है, और जो दिन है ना उसको रात में से निकाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि कभी तुम सोचो, उस हदीस का मफहूम है कि रात कहाँ जाती है, जब दिन आता है तो रात कहाँ चली जाती है, और जब दिन आता है तो जब रात आती है तो दिन कहाँ चला जाता है। ये बात आयत में अल्लाह ने बता दिया, दिन के अंदर ही कहीं रात है, मैं उसको निकाल देता हूं, और रात के अंदर ही कहीं दिन है, मैं उसको निकाल देता हूं। और ये निकालना और ये लाना और जाहिर करना ये रब का ही काम है। आज तक कोई दुनिया में, पूरी दुनिया की सुपर पावर्स मिल जाए ना, अगर ये जो करोड़ों खरबों मिलियन डॉलर सब कुछ लगा दें अपना, और एक रात को ना रोक के दिखा दें कि रात नहीं भी हमने होने देनी। कौन है अल्लाह? हम देखते हैं जरा, हमने रात नहीं होने देनी। करें, पूरी अपनी ना ताकत और पूरी अपनी दौलत लगा दें, दिन को ही रहना है, कहीं जी हमें या दिन को नहीं आने देना, रात ही रहनी है, दोनों काम नहीं कर सकते। और अल्लाह दोनों काम कर रहा है। अल्लाह ने तीसरा काम भी कर दिया। अल्लाह ने कहा कुछ ऐसे मुल्क हैं वहां पर रात ही रहती है 6-6 माह, तुम अपने मुल्क में करके दिखा दो, चलो। वो भी शान दिखा दी अल्लाह ने अपनी कि मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मैं अगर दिन ही ना लाऊं। ऐसा भी मुल्क है कि वहां से लोग ना रात होती है तो चल पड़ते हैं, और सर्दी आ जाती है वहां पर इतनी ज्यादा, और फिर रात ही रात होती है, लोग वहां से शिफ्ट होके तो सूरज वाली जगह पे चले जाते हैं। ऐसे भी, और कई ऐसे भी मजबूर है कि वहीं रहते हैं, गुजारा करते हैं। ये अल्लाह की शान है, और हम अल्लाह की इतनी बरकतों में और इतने फजलों में हैं, इतनी नेमतों में हैं कि हम धड़ाधड़ दिन रात देखे जा रहे हैं, धड़ाधड़, हमें नहीं पता चल रहा, दिन आ रहा है फिर रात आ रही है फिर दिन आ रहा है। हम पे इतनी रहमतें बरस रही हैं, कभी खड़े होके उसका शुक्रिया भी नहीं अदा कर रहे। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि भाई नमाजें पढ़ो। शुक्र करने का बेहतरीन तरीका नमाज है। वो जब आप फजर की नमाज पढ़ के शुक्र कर रहे होते हैं तो रोशनी को देखा करो और शुक्र करो कि अल्लाह ये आपकी शान है, ये और किसी की शान नहीं। आज मेरी आंखों ने अभी देखा, अल्लाह वो रात कहाँ गई। और कभी मगरिब के वक्त बैठ के कहा करें, अल्लाह मेरी आंखों ने देखा कि दिन गायब हो गया। आप ही है। अल्लाह ने जिक्र अज़कार देखिए हमें सिखा दिए, अस्बाहना अस्बाहल मुल्कु लिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाह ने वो सिखा दिया हमें ये जिक्र कि ये पढ़ा करो, सुबह उठो सुबह के जिक्र पढ़ो, अज़कार, रात हो तो रात के अज़कार पढ़ो।